नमस्ते, सत श्री अकाल, हैलो। अज का अपना टॉपिक हैगा पोजीशन वैक्टर एंड डिसप्लेसमेंट वैक्टर। पोजीशन वैक्टर के बारे आप ऑलरेडी पिछले लैक्चर में देख चुके हैं कि पोजीशन वैक्टर आप किनू कहने आ। सो असी एक्स तो वाई तो धुरे एक्स धुरा तो वाई धुरा या एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस लेने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पॉइंट ए ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ओरिजिन तो मूल बिंदु तो ए तक एक स्ट्रेट लाइन बनाने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ एक एरो ਉਹਦਾ एरो ਹੁੰਦਾ एक पासे तीर ਦਾ निशान बनाने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ओ ए ਬਣਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पोजीशन वैक्टर ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओ ए वैक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ वैक्टर ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, मतलब ओ ए ਜਿਹੜਾ ਉਹ वैक्टर हैगा, मतलब ਇਹਦੀ दिशा ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ पोजीशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट आ, पॉइंट ए अपन लिख रही पॉइंट ए। सो पॉइंट ए का पोजीशन वैक्टर जिहड़ा हैगा सो ओ ए हैगा। सो ये पोजीशन वैक्टर सीगा। इदां ही मान लो कि एक बी पॉइंट हैगा, सो देयर इज़ अनदर पॉइंट बी। सो ए बन गया ओ बी वैक्टर। पोजीशन वैक्टर ऑफ पॉइंट बी। सो ये पोजीशन वैक्टर की गल आप ऑलरेडी की हुई है पिछले लैक्चर के विच। सो ज़्यादा डिटेल हुण आप नहीं जावांगे, बस सीधा ही कि जे एक्स वाई एक्सिस असी लै लैंदे आ, दो एक्सिस होंदियां आ, तो वो ओ ए जिहड़ा हैगा वो एक वैक्टर आ जिहड़ा कि ए पॉइंट दे पोजीशन वैक्टर नूं, मतलब कि जदों ये 0-0 पॉइंट तो गल शुरू करते हैं आप, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ओरिजिन तो गल शुरू करते हैं, ओरिजिन तो लैके उस पॉइंट तक एक लाइन बना के एरो लगाने तो फिर असी उन्होंने पोजीशन वैक्टर कहने। मतलब आप यह नहीं कह सकते कि जे मैं ए तो बी एक वैक्टर लाऊँगा तो फिर वो पोजीशन वैक्टर नहीं होगा। सो ये गल का ध्यान रखना आप। पोजीशन वैक्टर हमेशा ओरिजिन तो उस बिंदु तक होंदा जिथे तक आप जाना आ। सो इस तरह ये अपने को पोजीशन वैक्टर जिहड़ा हैगा ओ ए पोजीशन वैक्टर तो ओ बी पोजीशन वैक्टर, मतलब कि दो बिंदुओं के बारे आप ए बिंदु तो बी बिंदु की गल की पोजीशन वैक्टर के नाल पोजीशन वैक्टर नूं दस के। हुण अपने को आ गया डिसप्लेसमेंट वैक्टर। सो डिसप्लेसमेंट आप की दस्सिया सीगा कि जदों कोई बॉडी पॉइंट ए तो पॉइंट बी तक मूव करती आ, मान लो इत्थे कोई बॉडी आ जिहड़ी कि ए पॉइंट तो तुर के बी पॉइंट तक चल गई। मान लो कि आप एक्स तो वाई जिहड़े एक्सिस आ वो जमीन के उपर किसी कमरे दे विच लै रहे हैं, तो कमरे दियां जिथे कंधां मीट करदियां उत्थे असीं एक्स तो वाई मान ले। तो आ जिहड़ा हैगा ए बी एक कीड़ी आ जिहड़ी ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक गई, तो ए पॉइंट का पोजीशन वैक्टर ओ ए सीगा, बी पॉइंट का पोजीशन वैक्टर ओ बी सीगा। तो जिहड़ा ए बी वैक्टर बनूगा ए बी वैक्टर नूं आपां कहांगे डिसप्लेसमेंट वैक्टर, क्योंकि डिसप्लेसमेंट इन्नी हुई डिसप्लेसमेंट वैक्टर। हुण डिसप्लेसमेंट वैक्टर का मतलब की असल में इहदा मतलब ये हुंदा कि वो ए तो बी तक किस रस्ते गई उहदे बारे नहीं असीं गल कर रहे, असीं ए बी स्ट्रेट लाइन की गल कर रहे हैं। हो सकता कि कीड़ी जिहड़ी आ इदां इदां करदी कुरदी इदां इदां करदी कुरदी फिर इत्थे बी पॉइंट ते पहुंची, तो असी स्ट्रेट लाइन वाली गल करनी है कि ए तो बी जी स्ट्रेट लाइन बनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जोड़ा बनया वो डिसप्लेसमेंट वैक्टर आ। सो ये गल जी आप ध्यान देना वा। सो मतलब कि ये अपने को भी आ जाना कि जदों टाइम टी बीत्या सीगा जां तुहाडी घड़ी च टी टाइम हो गया सीगा, उस वेले जिहड़ा वो कीड़ी सीगी मान लो जां ऑब्जैक्ट सीगा टी टाइम के उपर वो ए पॉइंट ते सीगा, जदों टी डैश टाइम हो गया तो उदों बी पॉइंट ते पहुंचा होया, रस्ता जिहड़ा मर्जी सीगा सानूं उहदे नाल मतलब नहीं, असीं डिसप्लेसमेंट लैनी आ जिहड़ी कि ए बी वैक्टर बनूगी। ए बी दे विच जे तुसीं बी ए लिख दिंदे तो बी ए लिखण दा मतलब बी तो ए वल नूं गया। जे आपां ए तो बी लिखदे पे आ ए तो बी तो फिर ए तो बी गया ए बी वैक्टर। जे असीं ए बी नूं इदां लिख दिंदे आ, इदां ए आ बी आ, फिर इनू बी ए वैक्टर लिखांगे बी ए वैक्टर। ये मतलब वही वैक्टर जे असी यही वाला जोड़ा है बी तो ए वाले पासे नूं एरो हुंदा फिर यदा नाम बी ए वैक्टर बनना सी। यदा मतलब बी ए वैक्टर तो ए बी वैक्टर जोड़े है वो बी पहलों लिखना तो ए पहलों लिखण नाल फर्क पै जांदा दिशा का। सो इस करके जोड़े आप इत्थे नाम रखते हैं ए बी पी क्यू जो भी तुसीं नाम रखते हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਤਮ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ B ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ A ਤੋਂ B ਜਾਂ B ਤੋਂ A, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, A ਤੋਂ B ਤੇ B ਤੋਂ A। ਸੋ BA ਵੈਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, AB ਵੈਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ AB ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ A ਬਿੰਦੂ OA ਪਤਾ ਸੀ, OB ਪਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਦੇ x1 y1 B ਦੇ x2 y2 ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ AB ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਗਈ ਇੱਧਰ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ A ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ AA ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ A ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, A ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ A ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ x ਬਰਾਬਰ 3 ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ x ਕੌਣ ਆ, x 3 ਆ ਤੇ 3 ਕੌਣ ਆ, x ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਿ x ਬਰਾਬਰ 5, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ x ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ x ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ x3 ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, x5 ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ x3 ਤੇ x5 ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x3 ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ x5 ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਕਿ x = 5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। x = 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ x ਹੀ 5 ਆ, 5 ਹੀ x ਆ। ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੇ देयर इज ए पर्सन who is named as say simple ਰਾਜ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਰਾਜ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ। ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਬਰਾਬਰ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5.0001 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4.999999 ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਖੁਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ x ਬਰਾਬਰ 5 ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, x ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ 5 ਕੌਣ ਆ। 5 ਹੀ x ਹੈ ਤੇ x ਹੀ 5 ਆ, ਸੋ 6 ਹੀ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 5 ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
सो मेरे ख्याल है कुछ मैं समझा सकिया होऊंगा कि इक्वल का की मतलब हुंदा, इक्वल का मतलब तुसी तुहाडे ही बराबर हो सकते हो, राजकुमार राजकुमार दे ही बराबर हो सकता वा, मोहन सिंह दे ही बराबर हो सकता वा, मतलब खुद उही बंदे दे खुद दे बराबर हो सकता, एक बंदा किसी होर बंदे दे बराबर नहीं हो सकता, ਉਹਦੇ वर्गा हो सकता, ਉਹਦੀ शक्ल किसी ना मिलती होवे, ਉਹਦੇ गुण किसी ना मिलते होण, पर वो अलग आ, वो अलग आ। बराबर मैंने उही इक्को ही एक बंदा अपने खुद के बराबर हुंदा, एक नंबर अपने आप के बराबर हो सकता, वो किसी होर नंबर के बराबर कदे भी नहीं हो सकता। सो इदां ही जे आपां कहने आ कि इत्थे एक मैं कहना कि एक वैक्टर आ, से देयर इज ए वैक्टर, दिस इज ए वैक्टर, मैं हुणी की दस्सिया कि कोई किहदे बराबर हो सकता, वो उदों ही बराबर हो सकता जो वो खुद ही होवे। ਇਹਦਾ मतलब ये वाला जो भी मैं कह रहा हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस इटसेल्फ, ये अपने आप दे ही बराबर हो सकता, होर किसी के बराबर नहीं हो सकता। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ भी चलो ठीक है, ਆਪਾਂ एक लाइन इदां बना दिंने आ, नाप की बिल्कुल इन्नी जिन्नी आ लंबी लाइन है, मान लो 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन आ भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर आ, तो असीं इत्थे एक 10 सेंटीमीटर लाइन लैके इदां बना दिंने आ, ये भी 10 सेंटीमीटर आ, पर की ये तो ये बराबर आ नहीं बराबर। जे वैक्टरां की गल करदे पे आपां वैक्टर्स की, वैक्टर सो वैक्टर्स दे विच ये दोनों लाइनां तां इन्हां नूं दो बराबर कह सकदे हां, पर ये इहदे बराबर है नहीं, क्यों? क्योंकि जो इहदा इफैक्ट होना, मान लो कि तुसीं मेज नूं धक्का मारिया, तो जो इन्हें धक्का मारना वो सेम इफैक्ट होना दोनों का, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ नहीं सेम होना, इन्हें मेज ਨੂੰ उधर ਨੂੰ भेजना, इन्हें मेज ਨੂੰ ਇੱਧਰ भेजना, इन्हें भी मेज ਨੂੰ ਇੱਧਰ भेजना, सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ सेम आ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ डिफरेंट आ, क्योंकि दिशा बदल गई, इस करके वो बराबर नहीं है। सो ये गल बहुत इंपॉर्टेंट आ कि कौन किहदे बराबर होगा, मतलब इक्वल वैक्टर्स की मैं इत्थे तुहानूं गल दस रहा कि कौन किहदे इक्वल होगा। सो एक वैक्टर अपने आप दे खुद दे इक्वल कदों हुंदा, जदों उहदी डायरैक्शन सेम होवे, जदों उहदी लैंथ दी जिहड़ी आपां सेंटीमीटर च उहनूं लिखदे पए आ, वो सेम होवे। अच्छा हुण इत्थे एक प्रॉब्लम आ गई अपने कोल कि आपां वैक्टर कदी फोर्स कही जांदे आ, कदी कोई होर, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 200 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਹਲਕਾ ਆ, 200 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ 200 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 200 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ। ਹੁਣ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਬਣਾਤਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਹ ਐਰੋ ਲਗਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਪ ਟੂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਅਪ ਟੂ ਸਕੇਲ, ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਅਪ ਟੂ ਸਕੇਲ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੋ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 200 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ 200 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ 3 ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 200 ਨਿਊਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਮੈਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਕੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕੇਲ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੈਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਮੈਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਪ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਆ, 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 20 ਨਿਊਟਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 200 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 20 ਨਿਊਟਨ ਵਾਲਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ 200 ਨਿਊਟਨ ਦਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਰੋ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਰੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਐਰੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡ ਮੈਨੇ ਐਰੋ, ਟੇਲ ਮੈਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ। ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਮੰਨ ਲਓ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਆ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਪੀਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਕੇਲ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ A ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਹੋਊਗਾ A। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ A, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਮ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਸੇਮ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੇਮ, ਐਰੋ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ A ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ A ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜੇ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਸਮਾਂਤਰ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ A ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ A ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਲੰਬਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਐਰੋ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ, ਆਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆਹ ਵੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ A ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਬੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ। ਜੇ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਆ, ਐਰੋ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਹਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਏ ਹੀ ਬੀ ਆ ਤੇ ਬੀ ਹੀ ਏ ਆ, ਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਦਿਸ ਹੇਅਰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਵੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ, ਟੇਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ B ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ A ਤਾਂ B ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, A ਤਾਂ B ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? A B ਦਾ ਉਲਟਾ ਆ, -B। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ B, ਮਤਲਬ A ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਦੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ 10-10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ A ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ -B ਆ, ਜਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ -A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਮੈਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਲੰਬਾਈ ਸੇਮ ਆ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਨੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ 10 ਆ, ਇਹ ਵੀ 10 ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ 180 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ।
तो फिर ये जिहड़ा वैक्टर आ मान लो आह वाला वैक्टर ए आ ते आह वाला बी आ, तो फिर ए वैक्टर जिहड़ा बी दा माइनस आ कदों जदों आ भी 10 सेंटीमीटर आह वाले पॉइंट तो ते आ भी 10 सेंटीमीटर आ। जरूरी नहीं ये पॉइंट कॉमन होना, तुसीं इहनूं इत्थे बना सकदे आ ए ते बी नूं इत्थे बना सकदे, बट ये है कि ये पैरलल होने जरूरी आ। इन्हां विच एंगल 0 डिग्री जां 180 डिग्री तुसीं कह लो कि होना चाहिदा आ। मतलब जिहड़ी लाइनां आ वो आपस विच जिन्हां लाइनां दे उत्ते खड़े आ वैक्टर वो दोनों लाइनां आपस विच पैरलल होणीआं चाहीदियां आ ते डायरैक्शनस जिहड़ियां आ ओपोजिट हैगियां आ, तो उहनूं असीं कहने आ ओपोजिट मीनस नैगेटिव वैक्टर्स। सो नैगेटिव वैक्टर आपां नूं पता लग गया ते आपां नूं इक्वल वैक्टर भी पता लग गया। सो इक्वल वैक्टर खुद दे ही बराबर हुंदा वा ते नैगेटिव वैक्टर भी दोनों बराबर होंगे मैगनीट्यूड वाइज, सिर्फ दिशा जी डायरैक्शन जी वो उल्टी हो जाती है, पुट्ठे पासे हो जाती है। दैन यू हैव को इनीशियल वैक्टर्स। सो को इनीशियल वैक्टर का की मतलब है को इनीशियल, सो दिस इज को इनीशियल वैक्टर्स। सो ये वो वैक्टर होंगे आ जिहड़े इक्को ही पॉइंट तो शुरू होण, जिन्हां दा जिथों शुरू होए दोनों वैक्टर वो कॉमन पॉइंट होंदा वा। मान लो ओ पॉइंट तो शुरू होकर ओ पी ओ के ओ ए वैक्टर आ बी वैक्टर, इन्हां दा आपस कोई संबंध नहीं हैगा, सिर्फ ये है कि भी हाँ ये शुरू इस पॉइंट तो होए। को इनीशियल, इनीशियल मैंने शुरू, को मैंने जिथों साझा हो गया कह लो, इदां समझ लो कि भी कॉमन बिंदु आ, कॉमन इनीशियल पॉइंट, कॉमन इनीशियल पॉइंट। सो इदां दे वैक्टर जिहड़े कि एक बिंदु तो स्टार्ट होंदे आ, इन्हां दे बराबर होण जां ना होण उहदे नाल सानूं कोई लैणा देना नहीं हैगा। सो दे आर को इनीशियल वैक्टर्स। दैन यू हैव कोलीनियर वैक्टर्स। कोलीनियर वैक्टर जिहड़े इक्को लाइन ते होण। सो ऑलरेडी मैं गल दस चुका, मान लो एक लाइन आ, ए वाली लाइन दे उपर एक वैक्टर आ ए वैक्टर आ एक बी वैक्टर आ। सो ये थोड़ा वड्डा आ, मैं कितना वड्डा बनाया। सो ये वैक्टर जिहड़ा हैगा वो एडा क बनाया, मैं इत्थे कट लगा देना ताकि आपां समझ लग जाए कि इत्थों लैके इत्थे तक आ। इदां ही मान लो है एक सी वैक्टर आ जिहड़ा कि इन्ना क बना रहा, मैं होर छोटा जिहा बना रहा सी वैक्टर। सो ये अलग अलग आ, तुसीं देख सकते हो कि जे मैं इहनूं कहां कि ये 5 सेंटीमीटर आ ते आह मान लो 15 सेंटीमीटर आ ते आह जिहड़ा हैगा शायद 3 सेंटीमीटर आ, तां हैगे एक लाइन दे उपर ही आ। ये इन्हां दीयां लंबाइयां बराबर नहीं हैगियां वैक्टरां दीयां, इत्थों लैके इत्थों तक आ, इत्थों लैके इत्थों तक आ ते आ इत्थों लैके इत्थों तक आ मान लो, तो इन्हां दीयां लंबाइयां बराबर नहीं हैगियां, 5 सेंटीमीटर 15, पर ये सेत च आ, इक्को लाइन ते आ। इक्को लाइन जे आपां एक लाइन बनाईए तो सारे वैक्टर जिहड़े उस लाइन के उपर फिट हो जाते आ, तां इन्हां नूं असीं कोलीनियर वैक्टर कहने आ। को मतलब फिर वही कॉमन लाइन, मतलब कोलीनियर मतलब कॉमन लाइन के उपर आए ये वैक्टर। सो दिस इज़ कोलीनियर वैक्टर। सो इस तरह ये कुछ बेसिक जिहड़ियां गल्लां हुंदियां वैक्टर्स दे भी किन्नी तरह के वैक्टर जिहड़ी गल आपां कर सकते हैं। सो आपां 3-4 तरह के वैक्टर्स की गल कीती आ। सो हुण आपां देखदे हां कि एक जीरो वैक्टर हो सकदा वा, जीरो वैक्टर। सो जीरो जिहड़ा है ही नहीं, मतलब जीरो मतलब मैं इहनूं जीरो नूं की बनावां, फिर मैं बिंदी रह गई बस, ਇਹਦੀ लंबाई तो है ही नहीं। डॉट मैथेमैटिकल डॉट जिहड़ा हुंदा पॉइंट हुंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लंबाई आ ਉਹ जीरो ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇਹਦੇ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, जीरो ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੈਗਾ ਹੀ जीरो ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ जीरो ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ जीरो ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ जीरो ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਥ ਵਿੱਚ 0 1 2 3 ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ जीरो ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ जीरो ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਲ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਲ ਵੈਕਟਰ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ जीरो ਆ। सो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ। सो दैन यू हैव कि जे किसी वैक्टर को असीं मल्टीप्लाई कर दईए किसी स्केलर नाल, हुण स्केलर कौन आ, स्केलर जिहड़े आम गिनती हुंदी आ जिहड़ी तुहाडी 1 2 3 4 वगैरह, ये स्केलर आ। जिद्दां मास आ, मास भी स्केलर आ। जिद्दां टाइम आ, टाइम भी स्केलर आ, ठीक है। तो डेंसिटी आ वो भी स्केलर आ। मतलब कोई भी स्केलर किसी स्केलर नाल असीं मल्टीप्लाई कर दईए किसी वैक्टर नूं, फॉर द टाइम बिंग असीं सिंपली ये देखते हैं कि मान लो एक ए वैक्टर आ, ए वैक्टर ਇਹਨੂੰ मैं 2 ਨਾਲ गुणा कर देवां, जे मैं 2 ਨਾਲ गुणा कर दें दुगुना लंबा हो जू 2a। सो ये 2a हो गया। जे मैं इनू अद्धे नाल गुणा कर देवां तो ये अद्धा रह जू,
1/2 है। सो ये अद्धा रह गया ये नालों। सो मतलब सेम वैक्टर सेम डायरैक्शन ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड घट जाऊगा स्केलर नाल। ये पूरा मान लो एक आ ये सबूता है आ वाला वैक्टर ਇਹਦਾ दुगना किया ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ किया। मान लो मैं ਇਹਨੂੰ -1 कर देवां तो ਇਹਦੀ डायरैक्शन ਵਿੱਚ उल्ट पासे ਨੂੰ -1 इंटू ए हो जू। सो ये उल्टा हो गया ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਜਿਹੜੀ चेंज हो गई -1 ਨਾਲ गुना करन नाल। सो मतलब असी किसी वैक्टर ਨੂੰ किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। सो मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर असी स्केलर नाल जे वैक्टर नूं गुणा कर दिंदे आ तो जिहड़ा वैक्टर हुंदा जिधर नूं भी होवे मान लो इधर नूं अपना वैक्टर आ ए वैक्टर आ तो असी इहदा मान लो कि 1.5 गुणा करना हैगा तो इन्ना तो हैगा ही आ तो 1.5 गुणा मीनस अद्धा होर। सो अद्धा होर सो इदा वैक्टर बन गया अपना। सो दिस वैक्टर विल बी योर 1.5 ए वैक्टर। सो डायरैक्शन नूं फर्क नहीं पैना लंबाई दे विच फर्क पै गया ਉਹਦੀ लंबाई ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ A ਨੂੰ ਕਿਸੇ n ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ n ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ n ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ n ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕੋ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਕੇਲਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 0.5 1/2 0.5 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। So this is how we have the types and the various other things. Thank you.